மன்னார் மாவட்ட மக்கள் சார்பாக மேன்மதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களினை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சூறாவளி மற்றும் அதனோடு இணைந்த அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களினை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக தாங்கள் எடுத்த முயற்சியினை நாங்கள் மன்னார் மாவட்ட மக்கள் சார்பாக பாராட்டுவோம். மன்னார் மாவட்டத்தின் அனர்த்தத்தின் பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களினை இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருவதற்காக தங்களின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் நேரடி வழிகாட்டுதல்கள், முப்படையினர் மற்றும் போலீசாரின் ஒத்துழைப்புகள் மற்றும் அனைத்து திணைக்களங்களின் ஒத்துழைப்போடு மன்னார் மாவட்டத்தினை இழந்த பாதிப்புகளில் இருந்து மிக விரைவாக மீட்டெடுக்க முடிந்தமையிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து எனது வரவேற்புரையினை நிறைவு செய்வதுடன் தொடர்ந்து व्यसनයක් සිදු වුණාවකදී සමාන්තර විස්තරවලට පොත්පත් කරලා යම් ප්‍රමාණයකට සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය අපි ප්‍රතිනිධින තිබෙනවා. අපිට පළමුවටම ඕන වුණේ ජනතාවගේ ජීවිත මුදා ගන්න. මම හිතන්නේ අපේ හමුදාව පොලිසිය විශාල වෙනසක් කරලා ඒ ජීවිත මුදා ගන්න සමත් වුණා අවමහානි. ඊළඟට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ ඒ ජනතාවට දුම්මත් ස්ථානවල තියලා ඒගොල්ලන්ට ආහාර පාන සෞඛ්‍ය සහනකුත් පහසුකම් සලසා දීම. මම හිතන්නේ සඳහා අපේ ප්‍රාදේශීය කම්මරුන් ඒ වගේම අපේ කාන්සල් මාතෘ ප්‍රාදේශීය විශාල විස්තර කරලා ඒ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර පාන සහනකුත් සලසා දෙන්න සමත්. ඊළඟට ප්‍රධාන කාර්යභාරය වුණේ ජනතාව ජීවිතය යථාවත් කර ගැනීම නිසා අවශ්‍ය යත්තල පහසුකම් ලැබෙන්නේ. ආරවල සංවේදනීය සංවේදන පහසුකම් ලබා දෙන්න කොහොමද? ඒ යත්තල පහසුකම් කරගෙන ප්‍රමාණයට වෙනවා. දැන් ඊළඟ පියවර බවට අපි පත් වෙන්නේ ජනතාවට සාමාන්‍ය ජීවන පාය දියත් කරගන්න කර්මාන්ත එක තැනකට පාරමක් ඇප්‍රෝච් එක කඩාගෙන ගියා. ඒක ටෙම්පරරි විදියට කරලා තිබ්බට වාහනයක් යන්න පුළුවන්. ඒක පර්මනන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තමයි කරලා තියෙනවා. දැන් පාරවල් හතරක් අපිට මේ යන්න තුනනේ වදවච්චි ඉඳලා මන්නාරම යන පාරයි. මන්නාරම ඉඳලා යාපරේ යන පාරයි. කොළඹ ඉඳලා ස්ලාවපුර යන පාරයි. අනිත් එක මන්නාරම ඉඳලා උත්තරම යන පාරයි. ඒ පාරවල් යන්න තුනක්. මන්නාරමින්ද පුතන යන පාරවලට වතුර තිබ්බට අපිට ඇත්තටම මේ පාරවල ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. ඒ තිබිච්ච සෙක්ෂන් එකේ කොන්ක්‍රීට් පාරවල් කියලා. එතකොට ඒක උඩින් සෑන්ඩ් ඩියුස් කොටක් තිබ්බා. ඒක ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ පාරවලේ only 100 meters ඒක සර්විස් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි EPC වලින් කරලා තියෙනවා. ඒක පර්මනන්ට් එකක් අපි ඉක්මනට කරලා දෙන්න දැනට වාහනේ යනවා. ඒ දැනට පාසල් විදියටම තියෙනවා. එතකොට මිලියන 110ක් අවශ්‍යයි කියලා ලබනවා. yes මිලියන 110ම ලබනවා වියදම් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. 2.7 கிலோமீட்டருக்குள்ள அடங்கிய இடங்கள்ல பாதை சேதம் அடைகின்றது. அதுல 780 மில்லியனுக்கு நிரந்தரமா அதை சரி செய்வதற்கு வாரசம் சரி செய்வதற்கு 780 மில்லியன் தேவைப்படுது. இப்ப இந்த வருஷம் அதுல முக்கியமா 8 வீதிகள் உடனடியா சீர்திருத்த வேண்டிய நிலைமையில இருந்தது. அதுலயும் மிகவும் முக்கியமா දැන් මේ පාරවල් 17 අස්කරලා තියෙනවා. මුළුමනින්ම මේ යන්න බැරි අවහිරුණු පාරවල් තියෙනවා. இல்ல செல்ல முடியாத பாதைகள் 4 வீதிகள் இருந்தது. ඒ මිලියන 780ම ලබනවා කියලා මොනවද වියදම් කරන්න පුළුවන්. சரி ඔයාලි ගම්මාන වලට යන්න බැරි ඇක්සස් නතර වුණ තියෙනවා. ஒரே ஒரு வீதி அதுல 17 கிலோமீட்டர்ல 3 வேற வேற இடத்துல அக்சஸ் இல்லாம இருந்தது.
அதுல 2 சரி செஞ்சுட்டோம். ஒன்று என்னன்னா அந்த கோராய் குளத்தின் பண்ட் தான் எக்ஸஸா இருந்தது. இப்ப அந்த பண்டு முடிஞ்சதால நாங்கள் டெம்பரரி பார்த்து செஞ்சிருந்தோம் நாங்கள். ஆனா பண்டுல எக்ஸஸ் கொடுக்க இல்லாது என்றதால நாங்க டெம்பரரி எக்ஸஸ் கீழால கொடுத்திருக்கிறோம். பெர்மனன்ட் எக்ஸஸ் அந்த வண்டிന്റെ ஒரு பகுதி நாங்கள் උඹලගේ மன்னார் மாவட்டத்துல அஞ்சு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் உள்ளன. அந்த 5 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களிலே 180 ரோட்டர் கொண்ட 183 கிலோமீட்டர் ரோட் வந்து இதால பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுல வந்து மக்கள் உடனடியாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக பாசபிள் ரோடா மாற்றுறதுக்கு கௌரவ ஆளுநர் அவர்கள் 164 மில்லியன் ஒதுக்கின வகையில அதை பாசபிள் ரோடா மாத்திட்டோம். ஆக ஒரே ஒரு ரோட் மட்டும் இன்னும் மாற்றுப்படையில கற்குளந்தகடம் மட்டும் இன்னும் ප්‍රධාන කාරණය කියන්නේ සිද්ධීකරතුල ඒගොල්ලන්ගේ අරගෙන තියෙන ප්‍රධාන කාරණය. දැන් අපි කොච්චර ड्रेनेज सिस्टम එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අතේ. දැන් අපි කොච්චර කාරණා කපලා මේ කපුත් බලන්න ड्रेनेज सिस्टम එක இப்பொழுது அந்த यूज पवर अन्न ओगुलगे मनोरंजन टेक्निकल सपोर्ट का कोण एक दिन हवे हाईवे एक प्रमाणात साधारण काँक्रीट फार्म මේක අපි UC එකට දුන්නා නම් අපි ඒක හදාගන්න. අපි UC එකට පවර් අන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ බජට් ඔයාලනේ කාම ඒක හදන්න ඕනේ. මේ ෆ්ලඩ් නිසා ව්‍යාපෘති 4ක් ඉතාමත්ම සුළු සහ මධ්‍යම වශයෙන් හානියටපත් වුණා. අපි ටැංගි තියලා සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාරට දීපු RO ප්ලාන්ට් දැනට අක්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන ලින්ක් වලින් යාරට ගන්න පුළුවන් සර් ඒක සුද්ධ කරලා දීලා තියෙනවා හමුදාවෙන්. වෙන තව තියෙනවද ඔබතුමාලගේ නෑ සර් ප්‍රොජෙක්ට් තව ඒක විතරයි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම කට්ට යඩම්බන් වල තියෙනවා සර්. ඒකටත් අපි දැනට එස්ටිමේට් කරලා සර් මිලියනයක් වගේ. ඒක මුදල් ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔව් සර්. ප්‍රශ්නේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕනයි. අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදාට මම මේක ඔව් தொடர்பாடு பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் செஞ்சிட்டோம். ஆக எங்களோட வலையமைப்பில் போஸ்ட்டுகள் மட்டும்தான் இன்னும் புதுசாக போட வேண்டி இருக்கு. அதுவும் வாரக்கிழமை தொடங்குறோம். දැනට කොච්චර වගේ ප්‍රතිශතයකට තියෙනවද? ஆல்மோஸ்ட் 85% ஆக்களுக்கு வந்துட்டு எங்களோட மேஜரான சில இன்டர்நெட் கார்டு செய்ய வேண்டிய இடங்களில் மட்டும்தான் கார்டு வந்த உடனே அந்த வேலை தொடங்கிடுவோம். வர இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லைன் எல்லாமே வாரக்கிழமை தொடங்கிடுறாங்க. නේද? ඊළඟ මොබිටෙල් මොබිටෙල් වයර්ලස් ඕකේ. වයර්ලස් ඕකේ. වයර්ලස් ඕකේ. ඒ කියන්නේ වයර්ලස් හැමතැනම තියෙනවා. இணைய வசதி எந்த தடையும் இல்லாமல் சீராக வேலை செய்யுது. මහවාරි මාර්ග සුළු ඒවා එකටද තියෙන ඔයගොල්ලෝ වෙන වෙනමද ගන්නෙ? මම මේජර් ඉරිගේෂන් හරි කියන්නකෝ. අපේ මේජර් ස්කීම් 3ක් තියෙනවා. ඒ 3 යටතේ තියෙනවා පෝෂණ වැව පෝෂණ වෙන වැව් 207ක්. ඒ 207න් 72ක් කඩාගෙන ගියා. ඒ 72කින් ඊයේ වෙනකොට 38ක් తాවකාලිකව හදලා ඉවරයි. 38ක්. අද වැඩ පටන් ගන්න තියෙනවා 18ක්. දවස් 4කින් කියන්නේ 17 වෙනිදා වෙනකොට අපිට 100%ක්ම ඉවර කරලා తాවකාලිකව මේ මහකන්නේ කරන්න පුළුවන් විදිහට වතුර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ඔබතුමාගේ මහවාරි මාර්ගවල දවස් 4කින් තව දවස් 4කින් අපි මහකන්නේ ඒක බලවත් වාරි මාර්ගයේ වේවා ඇත්තටම ඒක 50%. Minor means ඒ කියන්නේ භූමියෙන්ද වගාවෙන්ද? வகாவின் 15ஆம் தேதி மட்டும் நாள் இருக்கு. விவசாயிகள் அதை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்களே. அப்போ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அதை செய்து வேலையை முடியுங்க. அதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க. ஆமாம் சார். அது நாங்கள் இப்போ மீள் பயிற்சி செய்கிறாக்களை முன்னுரிமைப்படுத்தி அவர் சேதத்தை மதிப்பிட்டாவே இப்போ நீங்கள் 19ஆம் தேதி முடிஞ்சு எத்தனை நாளில் அந்த காசை கொடுக்க போகிறீங்க? இவ்வளவு காலமும் காசு கொடுக்கப்படையில விவசாயிகளுக்கு. இப்போ அப்படி இருக்கத்தக்கதா இன்றைக்கு வந்து 19ஆம் தேதி மட்டும் டைம் கேட்குறீங்க. என்ன நடக்குது? இல்லை சார், 19ஆம் தேதி வரைக்கும் தந்திருக்கு சார். எங்களுக்குரிய காலம் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் பொதுமக்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் எடுக்கிற இறுதி தேதியும் எங்களோட மதிப்பீடு கள விஜயம் மூலம் நேரவை உறுதிப்படுத்துகிற தேதி 19ஆம் தேதி வரைக்கும் தந்திருக்கு. ஏன் அதில் டிலே வருது? அது ஆக்கள் பற்றாக்குறை இருக்கா இல்லாட்டி என்ன? ஓ சார், எங்களுக்கு கள விஜயத்துக்கு போகிற ஏஆர்பிஏ வந்து மொத்தமாக எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஆக்கள் 66. இரவு பகலாக வேலை செய்கிறாங்க. இதை தேடி பிடிச்சி செய்கிறது நாடு முழுக்க உள்ள வெள்ளம். அங்கே ஆயிரக்கணக்கில் செத்து 500-600 பேர் செத்திக்கிறாங்க. இதுக்குள்ளே தேடி பிடிச்சி கொடுக்குற பெரிய கஷ்டம் இல்லை. குயிக்காக செய்து குயிக்காக கொடுங்க ஃபார்மர்ஸுக்கு. நாங்கள் இது 2 பேரையும் சமாதானமாக செய்து கொண்டிருக்கோம் சார். ஆனால் பொதுமக்கள் வந்து காலம் கடைசி காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு අපි චුට්ටක් ගමුකෝ. කවුද වෙට්? திருவருட்செல்வன் 500 ஏக்கர் நிலத்தை குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட ஒரு 5 பேருக்கு அந்த வயல் விதைக்க கொடுத்து அவர்கள் அந்த நிலங்களை குத்தகைக்கு கொடுத்திருந்தார். அதை நாங்கள் நிறுத்துவதற்கு கிளீன் ஸ்ரீலங்கா திட்டத்தின் கீழே எல்லைக்கல் இடுவதற்கு சென்றிருந்த போது அது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த எல்லைக்கல் இடுவதை நிறுத்தி அந்த சென்றவர்களை பயமுறுத்தி மீண்டும் அந்த வயலில் அந்த நிலத்தில் வயல் செய்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த கால்நடைகள் மேய்ச்சல் தர இடம் இல்லாத காரணமாக கடற்கரைக்கு சென்றது. இதன் காரணமாகத்தான் அந்த கால்நடைகள் வெள்ளத்திலே அடிபட்டு சென்றது. இந்த 1 வருட காலமாக அவரிடம் நாங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டபோது ஆனால் அவருக்கு எந்த ஒரு சாதகமான பதிலையும் தரவில்லை. கடந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களில் கூட கேட்டதுக்கு அவர் எந்த விதமான ஒரு சாதகமான பதிலை தரவில்லை. இனிமேலும் அதற்குரிய நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அவரிடம். තුන්වෙනි කටිය කවුද කියලා අපි දන්නේ. අපි ඔෆිස් පැත්තටම ඒගොල්ලන් ආවන නිකන් මේ ලියුමක් දෙනවා අපිට සත්තු මැරිච්චා කියලා. ඒක එවිඩන්ස් උත් නැහැ. ඒක දැන් අපි මේ දැන් ආය වෙරිෆිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කැටගරි 3ක් බෙදලා තමයි දැන් අපි ප්‍රිපෙයාර් කරන්න යන්නේ. දැන් ඒකට මේ 9000 වගේ මැරිච්ච අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ මේ අර රෙජිස්ටර්ඩ් ෆාම් වලද ඔක්කොමද? අර ඒගොල්ලෝ එල්ල ෆාමර්ස් ලෙවල් 70% රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා ෆාමර්ස්. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා සර්. දැන් අපේ සර්කුලර් ආපු එකට පොඩක් ඊට පස්සේ ஜனாதிபதி அவர்களே, என்னண்டா மன்னார்ல தரவுகள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கறது தான் நல்ல முன்னாடினா நூற்றுக்கணக்கான மாடு ஆடுகள் மன்னார்லாம் செத்துருக்கு. අපේ ඇක්ට් එක අනුව රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන නේද? එතකොට දැන් මෙතන ප්‍රශ්න වුණ දේ තමයි ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා දෙමුහුන්. ඔව් හයිබ්‍රිඩ් එක කියලා ඉන්නවා. නේද? ක්‍රොස් එක. එතකොට එයානේ ලක්ෂ 4-5ක් වෙන්නේ එයානේ. ඔව්. නේද? එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට වෙනම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අරගොල්ලන්ට ඇවරේජ් කරන ලොකු සතාගේ ඉඳන් පොඩි සතා දක්වා ඇවරේජ් කරපුවම කීයක්ද වැටෙන්නේ? அவங்களுக்கு ஒரு மானியம் எதண்டான சாப்பாட்டுக்கான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்யணும் என்று தான் என்னுடைய ஆலோசனையை நான் முன்வைக்கிறேன். ஏனென்றா மீனவர்கள் பொதுவாக இலங்கையில் இந்த புயல் வரப்போது தொழிலுக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்லி விட்டோன்னா அதோட ஒன்றுமே செய்கிறேன். அவங்க வந்து அதை கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இருக்கைக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு சரியான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. அதை கூட கவனத்தில் நான் கொண்டு வரேன். அந்த மீனவர்களுடைய දැන් මේගොල්ලෝ මේ ගම් අතුර ආපදාවට ලක්ුණු ෆැමිලිස් කීයක් වගේ ඉන්නවද?
572 மீனவ குடும்பங்களால் தரப்பட்டது. ඒතර ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙන ආධාර ක්‍රම වලින් ආධාර ලැබුණේ නැද්ද? இல்லை மீன்பிடி சம்பந்தமான உதவி திட்டங்கள் கிடைக்கவில்லை. නෑ පොදුවේ කියනවා. பாதிக்கப்பட்ட மீனவன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீனவர்கள் உள்ளடங்கி இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த கொடுப்பன கிடைத்திருக்கும், உலர் உணவு சமைத்த உணவு கிடைத்திருக்கும். ஆனால் எல்லா மீனவர்களுக்கும் அது கிடைத்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு தான் இந்த உலர் உணவு சமைத்த உணவு இடைக்கலநாதன் எம்பி சொன்ன மாதிரி இவர்கிட்டையும் பெரிய வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுச்சு. இந்த 2-3 கிழமையாக மீனவர்கள் தொழிலுக்கு போக இல்லை. அதனால் மீனவர்களுக்கு ஒரு 2 கிழமைக்காவது ஒரு ட்ரை ரேஷன் பேக்கேஜ் ஒன்று கேட்டு அவங்களோட சங்கத்தால் எல்லா அமைப்பும் கேட்டிருந்தாங்க. அரசாங்க அதிபரும் இதை மேலிடத்துக்கு அனுப்பி வைச்சார். அதுதான் இதில் சொல்லப்படுது. அது சம்பந்தமாக ஒரு முடிவு ஒன்று கொடுத்தா நல்லம்னு நினைக்கிறேன். இதில் அந்த படகு අපි මෙහෙම කරමු දැන් හේතු කොටගෙන යම් දින ගණනාවක් ඒගොල්ලන්ට මේ දීවර කටයුතු වල යෙදෙන්න බැරි වුණා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙලා තියෙනවනේ. අපි අර අඩේගලනාද මන්ත්‍රීතුමා මතු කරන දිගු කාලන ප්‍රශ්න වෙනම බලමු. ඒකට යන්න එපා කියනවා. හැබැයි රස්සාව නැහැ, ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වෙනම එකක් නේ. හැබැයි දැන් මේ தත්ත්ව හේතු කොටගෙන අපිට මේ හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවනේ. නේද? අක් වගේ කියලා අපි හිතුවොත් නේද? ඒකට අපි යම් ආහාර පැකේජ් එකක් දෙන්න ඕනනේ. මෙතන ගොවින් මේ දීවරෙන් කොච්චර ඉන්නවද? එහෙම ලබා දිය යුතු 542ක්. දීවර කටයුතු වල යෙදෙන්න බැරුණු 12000ක් විතර ඉන්නවා. ஆனால் அந்த மீன்பிடி உற்பத்தியில வந்து ඒ ඔක්කොම පැහැදිලි. ඒක ප්‍රශ්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් දීවර කටයුතු වල නිරත වෙන්න බැරි වුණු නිසා ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වීමට අවස්ථාවක් තියෙන 12000ක් மீன்பிடி குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க எங்களை தராவு. அதில் நேரடியாக 5000 போட்டு போகுது கடனுக்கு. මේ ආපදාවට ලක් වුණු කණ්ඩායම් කියලා වෙනස් වෙන්න ඕනනේ. ඒක මම හිතන්නේ චීන එම්බසියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි එකඟතාවයකට එන්න ඕනකම තියෙනවා. ඉක්මනින්ම අපි එහෙන් කතා කරලා චීන එම්බසියත් එක්ක කතා කරලා මොකක්ද මේ දැල්ලාම් පන්න අර කලින් හදපු ක්‍රයිටීරියා වෙනස් කරලා මේ ආපදා තත්ත්වයට පත් වුණු අයට මේකෙන් ආධාරයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සාකච්ඡා අපි කරලා දෙන්න. හරිනේ? ரைட். ඊළඟ கல்வீடு உடைஞ்சாதான் காசு, கூரை வீடு சிறந்தா அதுக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்றது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஜனாதிபதி. அடுத்தது என்னன்னா අපි 25000 ලබා දෙනකොට නිවාස ප්‍රමාණය බලන්නේ නේද? අපි බලන්නේ ඒගොල්ලන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් කෙනෙකුට. ඒ අනුව 25000 කියනවා නේද? එයාගේ ගෘහ භාණ්ඩ වලට ඉඳලා තියෙන පරමත හානියක් වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන අනවශ්‍ය උපකරණ. අපි ඒක කියනවා. අපිට තියෙන්නේ ඔය ඒකේ බාධාවක් නැහැ නේද? නැහැ ප්‍රශ්න. මේක නිකන් சுதுஸ்தனம் பதிக்கிறவா பதினோராம் ஆண்டு ரீலோகேட் பண்ண இடம் தான் சார். அதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் பணிஞ்சு கொண்டு இந்த முறை சுனாமி පත්තරලා සත්‍යයක් ඇතුළත නැත්නම් සති දෙකක් ඇතුළත ඊටම තෝරලා දෙන්න කියලා නේද? හොඳයි. ඒකට අපි ලේසි වැඩි පටන් ගන්න නේ. ඔව්. එතන නියත පොඩරෙන් ගන්න පුළුවන්ද? මගේ නම කියපු නිසා. ඇත්තටම අපි මම අර කලින් කියපු පදනම නෑ ඒක නෙමෙයි. ජනාධිපති මම වීල් වලට නෙමෙයි. අපේ ජනරල් හොස්පිටල් එකේ බේසික් ෆැසිලිටිස් නෑ. ඒක ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒකම PD කිව්වා වගේ CT ස්කෑන් වලට බිල්ඩින් හදලා තියෙනවා, CT ස්කෑනර් එකක් නෑ. අපේ අනතුමාත්‍රේ කතා කරනකොට ලබනාවුල් දෙනවා කියලා කිව්වා. මෙහි ඇත්තටම මෙහි ඉඳලා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න හේතුව මෙහි බේසික් ෆැසිලිටිස් නැති නිසා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා අපි බේසික් ෆැසිලිටිස් ඔක්කොම එකේ ගෙනාවොත් අපිට ට්‍රක්කුත් ඕනේ, හෙලිකොප්ටර් ඕනේ. මෙහි ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියන්නේ ඇත්තටම මෙහි ජනරල් හොස්පිටල් වලට තියෙන ඕන ෆැසිලිටිස් නැති නිසා. කරුණාකරලා මේක බලන්න ඕන. விஷயங்கள் சரி. இப்போ அந்த அனர்த்தத்தால எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எந்த ஒரு அடிப்படை விஷயங்களும் இல்லாம இருக்கு. ஏற்கனவே டாக்டர் சொல்லி நீங்க உங்களோட உடனடியாக மெடிசின் அல்லது அவசர என்னென்ன செய்யணும்ன்றதை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தி இந்த அனர்த்தம் என்னோட மன்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரீங்களா அந்த அங்கங்கே இருக்கிற அந்த விடயங்கள் இப்போ படையலன்னா நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்க. அது இப்போ வந்து இருக்கிற அடிப்படை இதோட ஒரு அளவுக்கு செய்யணும்.
செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.